ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। कर्मत्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं येषवोत्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्ममतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः व्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ನಾವು
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋ ಏನಿದೆಯೋ, ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಇದೇ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಭುತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ದುಃಖ ರೂಪವಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದರ್ಶನವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಗು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚು ಗುಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಶಿಶು ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಕಾಮನ ಅನ್ನೋ ಒಂದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಮನಾರಹಿತವಾಗ್ತೀವೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಸಣ್ಣ ರೂಪದ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಮನಾರಹಿತವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆ ರಹಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿದು ಶ್ಲೋಕದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆಯಾ? ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ನಲೇನ ಚ ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ನಲೇನ ಚ. ಚ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಕೌಂತೆಯ, ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಏತೇನ ಅನಲೇನ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತಂ. ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಅನಲೇನ ಅಗ್ನಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಗ್ನಿರೂಪೇಣ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ನಮ್ಮದು ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಗೆ ಮುಚ್ಚೋ ಥರ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿತ್ಯವೈರಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಇಚ್ಛೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದಿನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ, ತುಂಬ ಆನಂದಕರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ದುಃಖ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯವೈರಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧ ಶತ್ರು. ಸಣ್ಣ ಉಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಬದುಕೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಈಗ ಬದುಕೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ.
ಬದುಕೋ ಇಚ್ಛೆ, ಆಸೆ, ಬದುಕೋ ಈ ಕಾಮನ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಊಟ, ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅದಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ವಾ? ಇಚ್ಛೆನೇ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರಾಗ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದನೇ. ಮತ್ತು ಬದುಕೋದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನೇ ತಾನೇ. ಶರೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆನೇ ತಾನೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇಚ್ಛಾರಾಹಿತ್ಯ, ಕಾಮನಾರಹಿತವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನೋಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಏನೇನು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬುಡ್ಡೆ ಬೀಜಗಳು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೇ. ಆ ಬುಡ್ಡೆಗಳು 3.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕಾಸು ಬಂದು ಆ ಕಾಸಿಂದ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಸುಖದ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸುಖದ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಚ್ಛೆ ನಿಲ್ಲೋದು. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನನ್ನೋ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಷಯಿಕವಾದಂಥ ಸುಖವನ್ನೇ ಏನೋ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಹುಷಾರಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೀನುಗಳು ಗುಂಪು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೀನುಗಳು ಗುಂಪಾದರೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಗುಣಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಗುಣಿಗಳು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾವು ಈ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿಂದ ಮೇಯ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗುಣಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾಗೆಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು ಏನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಮೀನು ಈಗಲೇ ಏನಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ನೀರಿದೆ, ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ನೀರು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಗುಣಿಗೂ ಆ ಕೆರೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮೀನು ಈ ಗುಣಿಯಿಂದ ಮೇನ್ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು? ಬಿಸಿಲು ಡೈಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೀನು ಕಾಣಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹದ್ದು ಬಂದು ಟಕ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೃತ್ಯು ಇವಾಗ 70 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನುಂಗುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನುಂಗುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರೀ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೈ ಕಾಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ನುಂಗುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. 70 60 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನುಂಗುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದು ಏನಿದೆ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಇವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡೋದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳು ಉಗಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು? ಹಸಿವಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕೋ ಇಚ್ಛೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಎಬ್ಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಯ. ಯಾವುದರ ಭಯ? ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ. ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಹಾವೋ ಹುಳಿನೋ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೀಯ? ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ, ಇನ್ನು ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೀಯ. ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾವು ನೀನು ಈ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕದಲಬೇಕು? ಕದಲೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಬಂದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಕೂತಿರೋನು ಅಸಲು ಕದಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕಾಶಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗದೇವ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಗರಾವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವು 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 ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ರು ಮೂರ್ಖರ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು. ಕಾಶಿ ಮರಣಾತ್ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ, ಕಾಶಿ ಮರಣಾತ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಮಹಾದೇವನು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕಂತ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಮಹಾದೇವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆಯಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮಹಾದೇವನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಂಗೆ ವಿಷ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ನಾವು ಹಂಗಿದ್ದೀವ? ಹಾವು ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವ ನಾವು. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಆಡಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನಕ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ದೀಪನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ಇಷ್ಟು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವು ಹಾವು ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೇ ಕದಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಗಮನ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಭಂಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರವಣದ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಂಶಯ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಭಯ, ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಪಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ದ್ವೈತ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು? ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊಯ್ ಅಂತ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಹುತ್ತ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ, ಇಚ್ಛೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹುತ್ತ ಇದೆ. ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಚದುಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇರ್ತಾವೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕದಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇದರಿಂದನೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮುಗೀತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಚ್ಛಾರಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆವೃತಂ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನೋ
ನಿತ್ಯವೈರಿನ ಜ್ಞಾನಿ ಹಿ ಜಾನಾತಿ ಅನೇನ ಅಹಂ ಅನರ್ಥಃ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ಇತಿ ದುಃಖೀ ಚ ಭವತಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಅತಃ ಅಸೌ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿ ನತು ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಸಹಿ ಕಾಮಂ ತೃಷ್ಣಾಕಾಲೇ ಮಿತ್ರಮಿವ ಪಶ್ಯನ್ ತತ್ಕಾರ್ಯೇ ದುಃಖೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಜಾನಾತಿ ತೃಷ್ಣಯಾ ಅಹಂ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಆಪಾದಿತ ಇತಿ ನ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ಅತೋ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಏವ ನಿತ್ಯವೈರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಕಿಂ ರೂಪೇಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕಾಮ ಇಚ್ಛಾ ಏವ ರೂಪಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಕಾಮರೂಪಃ ತೇನ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ದುಃಖೇನ ಪೂರಣಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ದುಷ್ಪೂರಃ ತೇನ ಅನಲೇನ ನ ಅಸ್ಯ ಅಲಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿಃ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅನಲಃ ತೇನ. ಆವೃತಂ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಜ್ಞಾನಿ ಈ ಜಾನಾತಿ ಅನೇನ ಅಹಂ ಅನರ್ಥೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ಇತಿ ದುಃಖೀ ಚ ಭವತಿ ನಿತ್ಯಂ ಏವ ಅತಃ ಅಸೌ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿ ನತು ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಸ ಹಿ ಕಾಮ ತೃಷ್ಣಾಕಾಲೇ ಮಿತ್ರಂ ಇವ ಪಶ್ಯನ್ ತತ್ಕಾರ್ಯೇ ದುಃಖೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಜಾನಾತಿ ತೃಷ್ಣಯ ಅಹಂ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಆಪಾದಿತ ಇತಿ ನ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ಅತೋ ಜ್ಞಾನಿನ ಏವ ನಿತ್ಯವೈರಿ ಕಿಂ ರೂಪೇಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕಾಮ ಇಚ್ಛಾ ಏವ ರೂಪಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಕಾಮರೂಪಃ ತೇನ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ದುಃಖೇನ ಪೂರಣಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ದುಷ್ಪೂರಃ ತೇನ ಅನಲೇನ ನ ಅಸ್ಯ ಅಲಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿಃ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅನಲಃ ತೇನ. అయిపోయింది ఒకరే. ಆವೃತಂ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿನಃ. ಈ ಆವರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿನ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಜಾನಾತಿ ಅನೇನ ಅಹಂ ಅನರ್ಥೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೂರ್ವಮೇವ ಐತಿ ದುಃಖೀ ಚ ಭವತಿ ನಿತ್ಯಮೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಡೈಲಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ವಿವೇಕಿನಃ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಃಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿವೇಕಿಗಳಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂತೆ ಈ ಸಂಸಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖ, ನಲ್ಲಗಿರುತ್ತೆ.
ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇರೋಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಂಗೆ ಇಳ್ದಿರೋ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿವೇಕಿನಃ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ. ವಿವೇಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ದುಃಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪರಾಧೀನತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಶರೀರ, ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಿನ್ನೋದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಇದೇ ಸರ್ವೈತಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಿಮರ್ಥಾಹ ವಯಂ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಯಾರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ವಿವೇಕಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದುಃಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೋಹದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಹದಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮತ್ತಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ 4-5 ಗಾಯಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಹ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಮದಿರಾಯುಕ್ತವಾದ ಮೋಹದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೋವುಗಳೇನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ದುಃಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗೇನ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಮದಿರೆ ಸಾರಾಯನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಆ ಭಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಡೈಲಿ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಡಪ್ಪ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಿನಚರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬನತ್ತು ಬಂಜಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ದುಃಖೀಚ ಭವತಿ ನಿತ್ಯಮೇವ. ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ದುಃಖ? ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದುಃಖನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಅಸೌ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ನತು ಮೂರ್ಖಸ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವೈರಿ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಕೋರಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಹಿ ಕಾಮಂ ತೃಷ್ಣಾಕಾಲೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಮೂರ್ಖನಿಗೆ. ಕಾಮಂ ತೃಷ್ಣಾಕಾಲೆ ಮಿತ್ರಮಿವ ಪಶ್ಯನ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಚ್ಛೆ, ಕಾಮನ, ಕೋರಿಕೆ. ತತ್ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಜಾನಾತಿ ತೃಷ್ಣಯ ಅಹಂ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಆಪಾದಿತ ಇತಿ. ಅದರ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ನನಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂತ. ಆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶು, ಉತ್ಸಾಹ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ತನಕ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ದಂಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ತಂದು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಢಲ್ಲಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲೂ 200-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾದಂಥ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ 30,000ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ 30,000 ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅನವಸರವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖರೂಪವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಏವ ನಿತ್ಯವೈರಿಹಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಅದು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ನನಗೆ ಈ ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಆ ಇಚ್ಛೆನೇ ನನ್ನ ಶತ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಏನೇನು ಹೊಸ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಾದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಓಹೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ, ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾರೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಆ ಥರ ಭಾವನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಶತ್ರು. ಕಿಂ ರೂಪೇಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ. ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ ಏವ ರೂಪಮಸ್ಯೇತಿ ಕಾಮರೂಪ. ತೇನ ದುಷ್ಪೂರೇನ ಅಂದರೆ ದುಃಖೇನ ಪೂರ್ಣಂ ಹಸ್ಯೇತಿ ದುಷ್ಪೂರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ
పరిగెత్ತಿ పాలు తాగడం ಕన్నా ನಿಲುಬಡಿ ನೀರು తాగడం ಮೇಲು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಡಿ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನೀರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಡಿ ಬಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹುಲ, ಆಯಾಸ ಬಹುಲದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ಪೂರ್ವಜನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂಥವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ನಾಸ್ಯ ಅಲಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅನಲಹ ತೇನ. ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನೋರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 1 ಕೋಟಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ 1 ಕೋಟಿ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಯಾತೆ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೊಂದೋ ಅಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏಯಾತಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ಯಾಕಂದರೆ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದವನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಾರರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಪುನಃ ಕಾಮೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಆವರಣತ್ವೇನ ವೈರಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಇತಿ ಅಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ ಆಹಾ ಜ್ಞಾತೆ ಹಿ ಶತ್ರೋಃ ಅಧಿಷ್ಠಾನೆ ಸುಖೇನ ಶತ್ರು ನಿರ್ಬರ್ಹಣಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ. ಮತ್ತು ಇವನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ, ಅವ್ರವ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇಟ್ಟಾದರೂ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರು? ಇಚ್ಛೆ, ಕಾಮ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸೋದು? ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಶರೀಫನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಂತ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಂತ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಯತೆ ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಯತೆ ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ. ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯ, ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ, ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮುಚ್ಚತೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಘಾತವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸು, ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಏತೈಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ ವಿಮೋಹಯತಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇಹಿನಂ
ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೇಹಿನಂ ವಿಮೋಹಯತಿ, ಮೋಹದಲ್ಲಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಚ ಅಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಆಶ್ರಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಆಶ್ರಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಏತೈಃ ಏತೈಃ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಭಿಃ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಭಿಃ ಆಶ್ರಯೈಃ ಆಶ್ರಯೈಃ ವಿಮೋಹಯತಿ ವಿಮೋಹಯತಿ ವಿವಿಧಂ ವಿವಿಧಂ ಮೋಹಯತಿ ಮೋಹಯತಿ ಏಷ ಏಷ ಕಾಮೋ ಕಾಮೋ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ಆಚಾದ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ದೇಹಿನಂ ದೇಹಿನಂ ಶರೀರಿನಂ. ಶರೀರಿನಂ ನೋಚೋದು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಚ ಅಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಅಸ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಏತೈಃ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಭಿಃ ಆಶ್ರಯೈಃ ವಿಮೋಹಯತಿ ವಿವಿಧಃ ಮೋಹಯತಿ ಏಷ ಕಾಮೋ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ಆಚಾದ್ಯ ಅಚ್ಚಾದ್ಯ ದೇಹಿನಂ ಶರೀರಿನಂ. ಶರೀರಿನಂ. ಇದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚ ಅಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಆಶ್ರಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಈ 12 ಜಾಗಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ, ಅವೇ ಇದರ ಮನೆ. ಏತೈಃ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಭಿಃ ಆಶ್ರಯೈಃ ವಿಮೋಹಯತಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡೇ ವಿವಿಧಂ ಮೋಹಯತಿ ಏಷ ಕಾಮೋ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ಆಚ್ಛಾದ್ಯ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರಿನಂ, ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇರಾನ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಅವರೇನು ಮಿಸೈಲು ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಂದರೆ ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ದುಬೈ, UAE, ಕುವೈಟ್, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕವರು ಅವ್ರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರಾನು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸೈಲನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ದೂರ ಅದು ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? 27 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. 27 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಟರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು 18 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಆ 18 ದೇಶ ಮೇಲೂ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋನು ಈ 12 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಮನ ಎಂಬ ಶತ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಕಬೇಕೇ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುನೇ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯತ ಏವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೋ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹೀಹೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೋ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹೀಹೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪಾನ್ ಪ್ರಜಹೀಹೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೋ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹೀಹೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ.
ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಭರತರ್ಷಭ ತ್ವಂ ಆದೌ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯ ನಾಶನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಹಿ ಪ್ರಜಹಿ. ಏ ಅರ್ಜುನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಂಬು ಮಿಸೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೇಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣು ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದೆಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ, ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಆ ಇಚ್ಛೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾಶನ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಯಮ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಶತ್ರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಅಮೇರಿಕ ಎಂಬ ಶತ್ರುಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಕೈಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈ ರಷ್ಯಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಲಿಟ್ಕೊತೀನಿ, ಇರಾನ್ಗೆ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾದರೆ 13,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ. 2-3 ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ ಆಗೋಯ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರು. ಅವನು ರಷ್ಯಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ, ನೀನು ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಯಮ್ಯ, ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವೇ ಸ್ವಯಂ ಹಿಂಸಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನವಾದಂಥ ಈ ಕಾಮ ಪಾಪ್ಮಾನಂ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಮರೂಪ ಆದಂಥ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀನು ಸಾಯಿಸು. ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ಎಂಬ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಅಮೇರಿಕ ಶತ್ರು ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಈ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ಪೂರ್ವಂ ನಿಯಮ್ಯ ವಶೀಕೃತ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪಾಪಾಚಾರಂ ಕಾಮಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹಿ ಪರಿತ್ಯಜ ಏನಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವೈರಿಣಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಆಚಾರ್ಯತಃ ಚ ಆತ್ಮಾದೀನಂ ಅವಬೋಧಃ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಶೇಷತಃ ತದನುಭವಃ ತಯೋಃ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತ್ವೋಃ ನಾಶನಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಹೌದು. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ಪೂರ್ವಂ ನಿಯಮ್ಯ ವಶೀಕೃತ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪಾನಂ ಪಾಪಾಚಾರಂ ಕಾಮಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ
ಏನಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವೈರಿಣಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಆಚಾರ್ಯತಃ 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 ಚ ಆತ್ಮಾದಿನ ಅವಬೋಧಃ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಶೇಷತಃ ತದನುಭವಃ ತಯೋಃ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಃ ಶ್ರೇಯಃ ಹೇತ್ವೋಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತೋಃ ನಾಶನಂ ಪ್ರಜೈಃ ಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಯ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರತರ್ಷಭ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋಂಥವನೇ, ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಪಾಪಾಚಾರಿಯಾದಂಥ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಪ್ರಜಹಿ ಪರಿತ್ಯಜ, ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಏನಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವೈರಿನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕಿದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಾಶ ಮಾಡೋದು? ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಆಚಾರ್ಯತಃ ಚ ಆತ್ಮಾದೀನಾಂ ಅವಬೋಧ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಶೇಷತಃ ತದ್ ಅನುಭವ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಥಿಯರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು. ತದ್ ಅನುಭವ ತಯೋ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಯೋ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತ್ವೋ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಶರೂಪವಾದಂಥ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಪ್ರಜಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಪರಿತ್ಯಜ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀಯ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ? ಕಣ್ಣೇ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಆದರೂ ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು, ನಿದ್ದೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನಿನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಕಾಮಂ ಶತ್ರುಂ ಜಹಿಹಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ತತ್ರ ಕಿಮಾಶ್ರಯಃ ಕಾಮಂ ಜಹ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ನಿಯಮ್ಯ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಂ ಶತ್ರುಂ ಜಹಿ, ಕಾಮರೂಪದ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲು. ಇವು ಉಕ್ತಂ ತತ್ರ ಕಿಮಾಶ್ರಯ ಕಾಮಂ ಜಹ್ಯಾತಿಥಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾಮರೂಪ ಶತ್ರುಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರದಿಂದ. ಯಾವ ವಿಚಾರದಿಂದ? ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಸಃ ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತು ಯಃ ಬುದ್ಧೇಃ ತು ಪರತಃ ಸಹ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ
ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಸೆಟ್, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ. ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಉಪಲಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಬುದ್ಧೇಹೇ ಪರತಃ ತು ಸಹ, ಈ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಪಂಚದೇಹಂ ಸ್ಥೂಲಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂಚ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂತರಸ್ತ್ವ ವ್ಯಾಪಿತ್ವಾತ್ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ಪರಾಣಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾನಿ ಆಹುಃ ಪಂಡಿತಾಃ. ತಥಾ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕಂ ತಥಾ ಮನಸಃ ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾ. ತಥಾ ಯಃ ಸರ್ವದೃಶ್ಯೇಭ್ಯೋ ಬುದ್ಧ್ಯಂತೇಭ್ಯಃ ಅಭ್ಯಂತರಃ ಯಂ ದೇಹಿನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಭಿಃ ಆಶ್ರಯೈಃ ಯುಕ್ತಃ ಕಾಮೋ ಜ್ಞಾನಾವರಣದ್ವಾರೇಣ ಮೋಹಯತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಸಾ ಬುದ್ಧೇಃ ದ್ರಷ್ಟಾ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಪಂಚದೇಹಂ ಸ್ಥೂಲಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಚ ಅಪೇಕ್ಷ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂತರಸ್ತ್ವ ವ್ಯಾಪಿತ್ವಾತ್ ವ್ಯಾಪಿತ್ವಾದಿ ಅಪೇಕ್ಷ ಪರಾಣಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾನಿ ಆಹುಃ ಪಂಡಿತಾಃ. ತಥಾ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕಂ ತಥಾ ಮನಸಃ ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾ. ತಥಾ ಯಃ ಸರ್ವದೃಶ್ಯೇಭ್ಯೋ ಬುದ್ಧ್ಯಂತೇಭ್ಯಃ ಅಭ್ಯಂತರಃ ಯಃ ದೇಹಿನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾದೀಭಿಃ ಆಶ್ರಯೈಃ ಯುಕ್ತಃ ಕಾಮೋ ಜ್ಞಾನಾವರಣದ್ವಾರೇಣ ಮೋಹಯತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಸ ಬುದ್ಧೇಃ ದ್ರಷ್ಟಾ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ, ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಪಂಚದೇಹಂ ಸ್ಥೂಲಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂಚ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೆಟ್ಟು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದಾವೋ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವಾದಂಥ ಈ ಪಂಚ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂತರಸ್ತ್ವಾತ್ ವ್ಯಾಪಿತ್ವಾದ್ ಅಪೇಕ್ಷ ಪರಾಣಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾನ್ಯಾಹು ಪಂಡಿತಾಃ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡಿತರಂತಾರೆ. ತಥಾ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ತಥಾ ಮನಸಃ ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ತಥಾ ಯಃ ಸರ್ವದೃಶ್ಯೇಭ್ಯಃ ಬುದ್ಧ್ಯಂತೇಭ್ಯಃ
ಅಭ್ಯಂತರಾಯಂ ದೇಹಿನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಭಿ ಆಶ್ರಯೈ ಯುಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ಈ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಮಿತ ಯುಕ್ತ ಕಾಮ ಜ್ಞಾನಾವರಣದ್ವಾರೇಣ ಮೋಹಯತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಸಾ ಬುದ್ಧೇ, ಏನು ಆ ಬುದ್ಧಿ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ದ್ರಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥವನು, ಒಳಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬಲವಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆಗನ ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 4-5 ಮಾತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಆ ಫೋಕಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಏನು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫೋಕಸ್. ಆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ, ಈ ಥರ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವನ್ನು ಆದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ, ಆತ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಒಂದು ಆತ್ಮನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಇವೆರಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ ಶತ್ರುಂ ಜಹಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಲ್ಲೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಈ ಕಾಮರೂಪವಾದಂಥ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದಿರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಪರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ತಂಭನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವೇನ ಏವ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಮನಸ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮಾಧಾಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜಹಿ ಏನಂ ಶತ್ರುಂ ಯೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ ದುಃಖೇನ ಆಸಾದನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಸ್ಯ ತಂ ದುರಾಸದಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಂ ಇತಿ. एवं बुद्धेः परम आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक् स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना
आत्मान संस्कृतेन मनसा सम्यक् सावधाय इत्यर्थः। जहि एनं शत्रुं हे महाभावो कामरूपं दुरासदं दुःखेन आसादनं प्राप्तिः यस्य त्वं दुरासदं दुर्विज्ञेय अनेक विशेषम् इति। ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಪರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತನೂ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋ. ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ತಂಭನಂ ಕೃತ್ವ ಸ್ವೇನ ಏವ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಮನಸಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮಾದಾಯ. ಮನಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೊಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು, ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇರೋ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಂದರೆ ತತ್ ಕಥನಂ ತತ್ ಚಿಂತನಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ತತ್ ಪ್ರಬೋಧನಂ ಏತದೇಕಪರತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸಂ ವಿದುರ್ಬುಧ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೇ ಆವಾಗ ನೀನು ಜಹಿ ಏನಂ ಶತ್ರು, ಆವಾಗ ನೀನು ಈ ಶತ್ರುವನ್ನೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ಈ ಕಾಮರೂಪ ಏನು ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ 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 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರಾಸದಂ ಅಂದರೆ ದುಃಖೇನ ಆಸದನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ. ಏನಿದೆ ಇದು? 3 ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಇದರಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ? ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನೋಡು. ನೀನು ಗಂಡಸಾದರೆ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸಾದನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಸ್ಯತಂ ದುರಾಸದಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಕಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೇ. ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನೇ ನಮಗಿನ್ನೂ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ 1% ಕೂಡ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಲಸ್ಯನ ಸಹತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಅವನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯವಾದಂಥ ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ತಿಳ್ಕುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೆ ಶತಸಹಸ್ರಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣ